салом тамошобинони гиромӣ, хулосаи хабарҳои муҳими 14 марти тоҷикистон ва минтақаро аз пойгоҳи хабари бомдод бароятон пешкаш мекунем. шурӯъ мекунем аз як нигоҳи кӯтоҳ ба сархати хабари муҳими рӯз дар ин барнома. эътирози мухолифини тоҷик дар назди консулгарии Туркия дар шаҳри Юрти Олмон. яке аз ду ҷавони тоҷике аз военкомати Москав фирор карда дар Беларус ба даст афтодааст. ҷавони тоҷик Бахтовар Муродзода ба куштори як саёҳ дар Таиланд айбдор мешавад. ҷои кор мекуфт марги муҳоҷири тоҷик дар боғи ҳайвоноти сайёраи маймунҳо. даъвати муфтӣ аз тоҷирон дар моҳи Рамазон нархҳоро на боло балки поин баред. ва акнун тафсилоти хабарҳо. як гурӯҳи тарафдорони ҳаракати сиёсии феълан дар Тоҷикистон мамнӯи гурӯҳи 24 ва фаъолони алоҳида рӯзи 14 марти соли 2024 дар назди бинои консулгарии Туркия дар шаҳри Юрти Олмон тазоҳуроти эътирозӣ барпо карданд. ин нахустин эътирозҳои мухолифин дар вокуниш ба пай ҳам дар Туркия бедарак шудани раҳбари гурӯҳи 24 Суроб Зафар ва намояндаи ин ҳаракат дар Туркия Насимҷон Шарипов мебошад. тазоҳургарон аз нопадид шудани ин ду ҳамсафи худ изҳори ташвиш карда аз мақомоти Туркия тақозо карданд то онҳоро ҳарчи зудтар пайдо кунанд ва одамрабоёнро ба ҷавобгарӣ бикашонанд. ҳамсафонашон аз он нигаронанд ки Суроби Зафар ва Насимҷон Шарипов дар Туркия рабуданд ва қасди ғайриқонунӣ ба Тоҷикистон бурдани онҳоро доранд. бино ба иттилои дарёфтӣ тарафдорони гурӯҳи 24 ва дигар ҳизбу ҳаракатҳои мухолиф ва фаъолони алоҳида қасд доранд ки чунин тазоҳуроти эътирозиро дар назди боз чандин намояндагии дипломатии Туркия дар кишварҳои Аврупо аз ҷумла дар Вена ва Берлин баргузор кунанд. гурӯҳи 24 қаблан хабар дод ки Насимҷон Шарипов аз рӯзи 23 феврали соли 2024 ва Суроб Зафар аз субҳи 2 март дар шаҳри Истанбул бедарк шуданд. баъди бедарк шудани Насимҷон Шарипов инак 3 ҳафта боз ва Суроб Зафар инак 3 рӯз боз аз худ ягон дараке надоданд ва телефонҳояшон низ хомӯш аст. мақомоти Туркия то кунун дар бораи ғайб задани ин ду сиёсатмадори мухолифи тоҷик ягон шарҳ надоданд. мақомоти Тоҷикистон низ бедарак шудани Суроб Зафар ва Насимҷон Шариповро то ҳол шарҳ надоданд. вале ҳамсафони онҳо дар гурӯҳи 24 ҳас мезананд ки эҳтимолан баъди ноком шудани чандин талош барои истирдоди қонунии онҳо аз Туркия ҳардуро бо мақсади ба Тоҷикистон бурдан рабуда бошанд. саросити тафтишоти шаҳри Москав рӯзи 14 марти соли 2024 хабар дод ки яке аз ду ҷавони тоҷике ки аз хидмат дар артиши Русия ферор карда буд дар Беларус дастгир гардид. парвандаи ин ду ҷавонро шӯъбаи тафтишоти минтақаи Люблино бар асоси қисми 1 моддаи 328 кодекси ҷиноятии Русия саркашӣ аз хидмати ҳарбӣ пеш мебарад. ба онҳо бар асоси ин банди қонун ҷарима ба маблағи то 200,000 рубл то 6 моҳи ҳабс ва ё то 2 соли зиндон таҳдид мекунад. қаблан гузориш шуда буд ки ду ҷавони тоҷик Муҳаммаднабӣ ва Мақсуд солҳои таваллудашон 2004 ва 2005 ки солҳои 2019 ва 2022 шаҳрвандии Русияро ба даст оварда буданд, дар тирамоҳи соли 2023 дар шаҳри Москав ба хидмати ҳарбӣ даъват шуданд, вале рӯзи 22 октябри соли 2023 ҳар ду аз нуқтаи ҷамъоварии сарбозҳо дар кӯчаи Угрешская дар ҷануби пойтахти Русия ферор карданд. аз он ҷо онҳоро мебоист барои адои хидмати ҳарбӣ ба қисми низомӣ мефиристоданд, вале тақрибан соати 8 шом кормандони нуқтаи сарбозгирӣ хабар ёфтанд ки ҳар ду ҷавони тоҷик ферор карданд. худи Муҳаммаднабӣ ва Мақсуд ё наздикони онҳо барои шарҳи қазия дастрас нестанд, вале он вақт бархи расонаҳои Русия хабар дода буданд ки ҷавонони тоҷик баъди фаҳмидани ин ки онҳоро ба ҷанги зидди Украина фиристоданиянд ферор карданд. баъди ферорашон мақомот ба зидди онҳо парванда кушода ҳар дуро таҳти ҷустуҷӯ қарор доданд. Русия 24 феврали соли 2022 бо баҳонаи гӯё ҳимоят аз аҳолии рӯзабони Донбасс ба Украина ҳамла кард. дар таи 2 соли ҷанг ки мақомоти Русия онро ҳамчунон сарсахтона на ҷанг балки амалиёти махсуси ҳарбӣ ном мебаранд, аз ҳар ду тараф наздики 200,000 нафар кушта шуда, тақрибан 5 миллион одам захмӣ ва 10 миллион украинӣ гуреза шуданд. Бахтовар Муродзода ном ҷавони зодаи Тоҷикистон ба куштори як саёҳ аз Русия дар курорт ё осоишгоҳи машҳури Пхукет дар кишвари Таиланд дар ҷанубу шарқии Осиё айбдор мешавад. дар ин бора рӯзи 14 марти соли 2024 телеграм-канали русии Шот хабар дод.
بنا اطلاع این کانال شهروند 41 ساله روسیه ارتور میخاتریان را در داخل یک خانه که صاحبانش آن را به مکان کشت بانکدانه تبدیل داده بودند بیرحمانه با چند ضرب کورد کشتند، ولی نفر متهم به این کشتار توانسته است که شب 12 و 13 مارس از تایلند به استانبول فرار کند. درباره اینکه آیا بختاور مرادزاده بعدا از استانبول به کجا فرار کرده باشد خبری در دست نیست. بنا به اطلاع شد، پلیس جزیره پخوکت جسد به خون آغشته شهروند روسی ارتور میخاتریان را با علامت‌های یقینا مرگ مجبوری در خانه پیدا کرده است که همچون مکان پرورش و فروش بانکدانه استفاده میشد. شد جریان حادثه را چنین به قلم داده است: دوست دختر مرد کشته شده هنوز چند روز قبل درباره گم شدن او بانگ اضطراب زده است. او به شرکت ماشین‌های اجاره که ارتور دفعه آخر از این شرکت یک ماشین تمغه خونده را به اجاره گرفته بود و در شرکت به دختر با برنامه GPS آخرین مکان است ماشین را نشان دادند. این زن به یک خانه دو قبطه به محله چلگان آورده است. دختر کوشش کرده است که به خانه درآید، ولی همه درهایش محکم بودند. او به پلیس خبر میدهد و کارمندان پلیس در خانه را گشوده در داخلش بطه‌های زیاد بانکدانه را پیدا کردند. همچنین در قبط یکم بنا در روی فرش جسد شهروند روسیه را با زخم‌های زیاد کورد پیدا کردند. یکی از ضربه‌های کورد به گردن او زده شده بود. پلیس بر این نظر است که قبل از کشتار بین این مرد و قاتلش زنازنی شده است. بنا به اطلاع این تلگرام کانال، در این جنایت شهروند تاجیکستان بختاور مرادزاده گمانبر دانسته می شود، ولی او الکی توانسته شب 12 و 13 مارس سال 2024 تایلند را ترک کرده به استانبول پرواز کند. همچنین معلوم شده است که این خانه را به نام یک زن ساکن تایلند برای دفتر یک شرکت سیاحی به اجاره گرفته بودند. تفصیلات دیگر حادثه معلوم نیست. این هم معلوم نیست که آیا شهروند تاجیکستان بختاور مرادزاده در آن خانه کار میکرد و اگر ها چه کار میکرد و آیا آن سیاه از روسیه با چه مقصد به سراغ مرگش به آن سراغ آمده بود. قرار معلوم شماره زیاد سیاحان به تایلند نه فقط برای استراحت در لب بحر بلکه برای چشیدن باز دیگر ناز و نعمت‌های این سرزمین از جمله برای چشیدن مواد مخدر میروند. تایلند همچنین سیاحان را با فاحشه‌خانه‌های گوناگونش جلب می‌کند. خود بختاور مرادزاده و نزدیکانش تا حال برای شر قضیه دسترس نیستند. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. سید مکرم عبدالقادرزاده، رئیس شورای علمای مرکز اسلامی یا سابق مفتیات جمهوری تاجیکستان، به طور صنعی بالا برداشتن نرخ و نوای بازار در ماه شریف رمضان به خاطر فایده بیشتر گرفتن را عمل بدتری نامید و محکوم کرد. او از همه تاجران دعوت کرده است که در این ماه مبارک خیر و احسان را پیشه کرده به جای بالا بردن نرخ و برعکس پایین بیارند. در مقالش که مجله دین و جمعه نشریه رسمی کمیته دین و تنظیم مراسم ها روز 13 مارس سال 2024 تحت عنوان به طور صنعی بالا برداشتن نرخ‌های بازار به خاطر گرفتن فایده بیشتر عمل بدترین است نشر کرد. مفتی تاجیکستان نوشته است: رمضان نه تنها ماه امتحان نیروی جسمانی و پرهیز از غذا بلکه امتحان روحی و روانی و پاکیزگی نیت و اعمال هم هست. این نقطه به آنهای دخل دارد که برای خدمت رسانی به مردم مسئولند. به طور صنعی بالا بردن نرخ و نوای بازار به خاطر فایده بیشتر گرفتن در این ماه عمل بدترین است که در دین مبین اسلام مورد محکومیت قرار گرفته است. سید مکرم عبدالقادرزاده در ادامه مقاله با اظهار تأسف می افزاید که با این وجود باز هم در ماه مبارک رمضان بعضی نفران و صاحبکاران و یا شخصانی که بازارنشینند به احتکار یا به طور صنعی بالا بردن نرخ دست میزنند. در انجام مقالش او از تمام بازارنشینان و آنهایی که همروزه در بازار و مغازه فعالیت انجام میدهند خواسته است که در ماه مبارک رمضان خیر و احسان را پیشه کنند، نرخ را نه بالا بلکه به مقدار پایین فرارند، زیرا هیچ کار بی پاداش نمیماند. اگر نیکی باشد پاداش نیک به بار میآورد. این دعوت مفتی تاجیکستان از تاجران در حالی است که هر سال در ماه رمضان و در عرفه عیدهای بزرگ از جمله در عید رمضان و عید قربان و سال نو مردم از بی‌انصافانه
بالا بردن نرخ محصولات خوراک در بازار تاجیکستان شکایت میکنند. ماه رمضان امسال در تاجیکستان 11 مارس آغاز یافت و تا 2 اپریل دوام میکند. در این ماه مسلمانان از صبح بر وقت تا رسیدن شام روزه میگیرند. در باغ حیوانات سیاره میمون ها که در کیلومتر 47 شهرهای کلوگا در تقریبا 20 کیلومتری شهر پدولسک ولایت مسکو جایگیر شده است، یک شهروند خارجی جان باخته است. او به جستجوی کار به این باغ حیوانات آمده بود. جسد شهروند 64 ساله تاجیکستان را بعد 3 روز مردنش از حجره پیدا کردند. در این باره خبرگزاری روسی رگنیوم از قبل یک منبع خود خبر داد. بنا به اطلاع این منبع روز 8 مارس سال 2024 مدیر باغ حیوانات سیاره میمونها به پلیس خبر داده است که چند روز پیش زاده یکی از جمهورهای سابق شوروی به جستجوی کار به کارخانه آنها آمده بود. به او فهماندند که مسئله جای کارش روز 8 مارس حل می شود و تا آن وقت او می تواند در یکی از حجره‌های بنای ساختمانش هنوز ناتمام زندگی کند. به گفته مدیر باغ حیوانات از آن روز آن آدم را دیگر کسی ندیده بود. روز 8 مارس به جستجوی او افتادند تا حجتهایش را برای به کار گرفتن درست کند، ولی در حجره‌ای که مهاجر تاجیک آنجا میزیست بسته بود و با وجود تختخوی زیاد کسی در را نگشود. بعد این کارمندان در را زده شکستند، به حجره در آمدند و در روی کت خوابش جسد الکه سر شده مهاجر تاجیک را پیدا کردند. به گفته منبع رگنیوم از مرگ او 3 شبانه روز گذشته بود. بنا به تشخیص‌های مقدماتی سبب مرگ او فشار بلند شده است. بنا به معلومات به دست آورده پلیس مهاجر فوتیده هنوز در پایان سال 2019 از تاجیکستان به روسیه آمده بود و مهلت ثبت نامش هنوز ماه اکتبر سال 2021 به انجام رسیده بود، ولی او در روسیه ماند. از این معلومات برمی‌آید که او بیش از 4 سال باز یگان بار به وطن نرفته بود. اکنون برمیگردد برای بار آخرین و در درون تابوت تا که بعد سالیان زندگی و مرد کاری در ملک مسافرت بالاخره در بستر خاک وطن برای همیشه آرامش پیدا کند. درباره شخصیت مهاجر فوتیده یگان معلومات داده نشده است. مرکز مطبوعات کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان روز 14 مارس سال 2024 خبر داد که طی نیم شبانه روز آخر در جمهوری یک سنگریز و 2 زمین لرزه رخ داده است. از جمله شام 13 مارس سال 2024 تقریبا ساعت 19:24 در کیلومتر 6 روی لب جار مرکز نویه سنگوار و وادی رشت در شرق تاجیکستان بر اثر بارشات اخیر سنگریز به عمل آمده راه بست. برای رفع عاقبت‌های این آفت طبیعی کارمندان و تکنیک خدمات روی وزارت نقلیات تاجیکستان سفربر گردیده صبح بر وقت 14 مارس سال 2024 راه تازه کرده شد و روی نقلیات توسط آن از سر گرفته شد. سنگریز و یرچ از جمله آفت‌های طبیعی سرشمار در تاجیکستان به شمار می‌روند. به حساب کمیته حالت‌های فوق‌العاده سال 2023 در جمهوری 48 مورد سنگریز و یرچ رخ داده است. در همین حال کمیته حالت‌های فوق‌العاده با تکیه به معلومات خدمات گیوفیزیکی اکادمیای ملی علم‌های جمهوری درباره 2 زمین لرزه در حدود تاجیکستان در فاصله تقریباً نیم شبانه روز خبر داد. بنا به این منبع زمین لرزه اول شب 13 مارس سال 2024 ساعت 20:24 به وقت محلی رخ داده. مرکزش در 255 کیلومتری جنوب و شرق شهر دوشنبه در حدود افغانستان جایگیر شده بود. اقتدار این زمین لرزه در مرکزش 4 بال، در دوشنبه 3 بال را تشکیل داده است. کمیته حالت‌های فوق‌العاده گفت در این آفت طبیعی کسی آسیب ندیده است. کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که صبح 14 مارس سال 2024 ساعت 09:25 به وقت محلی در قلمرو تاجیکستان باز یک زمین لرزه به عمل آمد. مرکز این آفت طبیعی در 270 کیلومتری شمال و شرق شهر دوشنبه و 19 کیلومتری غرب مرکز نویه لخش جایگیر شده. شدت زمین لرزه در مرکزش 4 بال و در مرکز نویه لخش 3 بال را تشکیل داده است. این آفت طبیعی نیز خوشبختانه یگان ویرانی به جا نگذاشته است. تاجیکستان در یک منطقه زلزله‌خیز قاره آسیا جایگیر شده. هر سال در قلمروش صدها زمین جنبی ثبت می شود. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.